प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। अज का जो टॉपिक तुहाडे सामने लैके मैं हाजिर हाँ वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार साडे लई उन्ने ही ज़्यादा जरूरी ने जिन्ने के आम असी चीज़ां नूं खाने हाँ जां पीने हाँ। तो लोकतंत्री देशां दे विच असी अपने अधिकारां दे लई जागरूक हुंदे हाँ। अधिकारां नूं पहलां असी पछाणांगे कि अधिकार की हुंदे हन। अधिकार वो सहूलतां हन जो कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकां दे जीवन नूं सौखा बनाउण लई दिंदा है। इन्हां सहूलतां नूं ही असी अधिकार कहने हाँ। प्रोफैसर लास्की दे अनुसार राज अपने दिते हुए अधिकारां तो ही पछाणिया जांदा है अते ये अधिकार व्यक्ति दे जीवन लई बहुत ज़्यादा जरूरी हुंदे हन, क्योंकि जे व्यक्ति विकास करेगा तां ही तां राष्ट्र विकास कर पाएगा। ते जे इन्हां अधिकारां दे विचों जिहड़े सब तो ज़्यादा जरूरी अधिकार हुंदे हन उन्हां नूं असीं मौलिक अधिकार कहने हाँ, क्योंकि ये अधिकार व्यक्ति दे जीवन दे लई बुनियाद दा काम करदे हन। इसे लई इन्हां नूं असीं संविधान दे विच शामिल कीता हुंदा है। संसद अते विधान मंडल कोई भी इन्हां दी उलंघना नहीं कर सकदा अते कोई अजिहा कानून नहीं बना सकते जो इन्हां दे खिलाफ जांदा होए, क्योंकि जेकर वो इन्हां दे खिलाफ कानून बनाउणगे तां अदालतां अजिहे कानूनां नूं रद्द करन दी शक्ति रखदियां हन। अदालतां दी इसे शक्ति नूं ही असीं न्यायिक पुनर निरीखण दी शक्ति कहंदे हां। राज दे सारे लोग अते सरकारी अधिकारी इन्हां दा सत्कार करन लई पाबंद हुंदे हन। अदालतां नूं इन्हां द्वारा रखिया प्रदान की जाती है। इसे करके असीं कह दिंदे हां कि मौलिक अधिकार न्याय संगत हुंदे हन। भारतीय संविधान निर्माता अमरीका दे संविधान दे विच दिते हुए बिल ऑफ राइट्स तो बहुत ज़्यादा प्रभावित सन। इस करके जदों भी संविधान का निर्माण होया तां मौलिक अधिकारां नूं साडे संविधान दे विच खास स्थान दिता गया। मौलिक अधिकारां नूं अध्याय 3 दे अधीन अनुच्छेद 12 तो लैके 35 तक इन्हां दी व्यवस्था की गई। हालांकि जिहड़े मूल अधिकार ने साडे वो 14 तो लैके 32 तक दिते गए ने, पर अनुच्छेद 12, 13, अनुच्छेद 33, 34 अते 35 अधिकारां दे प्रबंध दे नाल संबंधित हन। अनुच्छेद 12 राज की परिभाषा दिंदा है। राज तो भाव कार्यपालिका अते विधानपालिका तो है, चाहे उस संसद की गल कर रहे हैं असीं केंद्र दे विच विधानपालिका है अते राज्यां दीआं विधानपालिकावां जां कार्यपालिका, क्योंकि कानून बनाउण अते लागू करन दी जिम्मेवारी इन्हां दे उपर हुंदी है। अनुच्छेद 13 दे विच उन्हां सारे कानूनां नूं रद्द करन दी गल कीती है जो संविधान तो पहलां लागू होण तो पहलां दे सन अते मौलिक अधिकारां दे विरुद्ध सन। ते अगे तो भी ये डायरैक्शन दिती गई कि कोई भी अजिहा कानून नहीं बनाया जाएगा जो मौलिक अधिकारां दी उलंघना करदा होवे। अनुच्छेद 33 संसद नूं सैनिक बलां, अर्ध सैनिक बलां, पुलिस बलां अते इंटैलीजेंस सर्विसिस अते होर अजिहियां कई सर्विसिस दे अधिकारां दे मौलिक अधिकारां ते पाबंदी लाउण दी शक्ति दिंदा है। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ दे समय, यानी कि जदों सैनिक लॉ लगा होवे उस समय नागरिकां दे मौलिक अधिकारां ते भी पाबंदी लगाई जा सकती है। अनुच्छेद 35 अनुसार संसद जिहड़े मूल अधिकार ने, मूल अधिकार साडे कित्थे ने 14 तो लैके 32 तक, उन्हां अधिकारां नूं होर ज़्यादा प्रभावशाली बनाउण लई समय समय ते जो भी कानून चाहिए आ उन्हां नूं बनाउण दी शक्ति रखदी है। तो हुण असीं मूल अधिकारां दी गल करांगे कि अनुच्छेद 14 तो लैके 32 तक सानूं किन्ने अधिकार दिते गए हन। तो 14 तो लैके 32 तक सानूं 6 अधिकार दिते गए हन। पहला अधिकार है समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 तो लैके 18 तक है। दूसरा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि अनुच्छेद 19 तो लैके 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार सानू अनुच्छेद 23 तो 24 तक दिता गया। बेटे इत्थे शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण का अधिकार नहीं है, क्योंकि शोषण का मतलब है लुट खसुट।
ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 29 ਅਤੇ 30 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਅਧਿਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। तो इस स्लाइड ਨੂੰ अगर ਅਸੀਂ देखते हैं बेटे तो 29 तो लैके 30 है और 30 तो बाद फिर 32 है। ਤੁਸੀਂ सोचते होवोगे कि 31 ਜਿਹੜਾ आर्टिकल है वो कित्थे है। तो ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ 26 जनवरी 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। तो ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ 31 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੰਪत्ति ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਸੰਪत्ति ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡਾ 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਕਿ 1979 ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਾ 300A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ 1 ਬਾय 1 ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਨੁਛੇਦ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਛੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕੇ। तो ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਤਕਰਾ। तो सुरक्षित वितकरे ਨੂੰ ਅਸੀਂ बड़े एक स्लाइड के जरिए समझने की कोशिश करांगे। ਤੁਹਾਡੇ सामने जो स्क्रीन के उपर एक स्लाइड है ਜਿਹੜੇ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋशिश कर रहे हैं। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। एक लंबा लड़का है, 3 लड़के ने, एक लंबा है, एक उस तो छोटी हाइट है और एक सब तो छोटी हाइट है। तो ਤਿੰਨੋਂ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਮੈਚ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਚ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। दूसरा लड़का भी मैच ਨੂੰ देख सकता है, वो भी आनंद मान रहा है, पर तीसरा लड़का क्योंकि ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਚ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਦੂਸਰੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਜਿਹਦਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਤਕਰਾ ਕਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਪਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਾਡੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ।
ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਘ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਘ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰੋਕਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੀਏ। तो ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो डॉक्टर BR अंबेडकर ने संविधान सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਾਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੀਏ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਾਂਸ ਫਾਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਡਾਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਾਰਟੂਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਮਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਿਵ ਤਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦਾ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਖ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ 19 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
तो नैक्सट जिहड़ा एक बड़ा वधिया इंपॉर्टेंट अधिकार सानू मिलिया है 2005 तो जिहड़ा है 15 जून 2005 तो साडी संसद ने इहनूं लागू कर दिता है, अधिकार दिता है, तो 12 अक्तूबर 2005 तो ये सारे भारत विच लागू है। तो ये अधिकार की है? सूचना का अधिकार। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने वक्रे वक्रे फैसलों दे विच इस सिद्ध किया है कि सूचना देखो बेटे विचारां दे आज़ादी है, सानू विचार दे सकते हैं, पर विचार साडे तां ही बनणगे जे सानू जानकारी होएगी, ते जानकारी सानू तां ही मिल सकती है जे सानू जानकारी लैण दा अधिकार होवे। तो जानकारी असीं कित्थों प्राप्त करनी आ? जानकारी असीं केंद्रीय सरकार जां राज सरकारां दे सारे विभागां तो, जे सानू लगदा है कि सरकार साडे लई काम कर रही है तो असीं सरकार दे कंमां बारे जानकारी प्राप्त करन दा अधिकार रखदे हां। उहदियां एजेंसियां तो, स्थानक संस्थावां जिहदे विच साडे पंचायतां आ जांदियां ने, साडीआं नगर पालिकावां आ जांदियां ने, उन्हां तो, जां इत्थों तक कि जिहड़ियां केंद्र ते राज सरकारां तो सहायता प्राप्त करदियां ने संस्थावां, जिन्हां नूं असीं एडेड संस्थावां कहने आ, उन्हां तो भी असीं सूचना जिहड़ी है प्राप्त कर सकते हाँ। चाहे वो सूचना असीं रिकॉर्ड के रूप में प्राप्त करिए जां किसी दस्तावेज के रूप में प्राप्त करिए, असी फोटो कापियां उन्हां दियां लै सकते हैं, जां कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है, जिस तरह उसारी चल रही है, कोई सड़क बन रही है, कोई जिहड़ी है उहदे लई प्रयोग की जा रही है समग्री, जां कोई मटीरियल जिहड़ा है सड़कां दे विच सीमेंट दी होगी, जां कोई भी जिहड़ा मटीरियल असी उहदा सैंपल इकट्ठा कर सकते हैं। वीडियो कैसेट्स जिहड़ियां असी लै सकते हैं, टेपां लै सकते हैं, फ्लॉपीज़ जां पैन ड्राइव के रूप में असी जिहड़ी है जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो जानकारी हासिल करने का की तरीका है कि संबंधित विभाग दे पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर तो असी जिहड़ी है जानकारी एक सिंपल एप्लीकेशन दे के ते नाल थोड़ी बहुती फीस भी उहदे जमा करवानी पैंदी है, तो फीस दे के असीं जिहड़ी है जानकारी लई बेनती कर सकते हैं। तो संबंधित अधिकारी जां डिपार्टमेंट 30 दिनां दे अंदर अंदर जिहड़ी है वो जानकारी सानू देगा। अगर वो जानकारी नहीं दे सकता तो उहदे लई उहनूं कारण स्पष्ट करना पएगा। इहदे संबंधी शिकायतां दे निपटारे लई केंद्र लैवल ते भी ते राज लैवल ते भी सूचना आयोग बनाए गए हैं। तो इस करके असी जिहड़ी है वो इहदियां शिकायतां भी असी दे सकते हैं। नैक्सट जिहड़ा साडा अधिकार है वो, हाँ इत्थे असी गल करांगे बेटे कि की सूचना का अधिकार साडा मौलिक अधिकार है। कई बारी तुहाडे सही गलत के प्रश्नों च भी ये आ जाता है कि सूचना का अधिकार की मौलिक अधिकार है, तो इत्थे असी बेटे जवाब देंगे कि सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार तो नहीं है, एक कानूनी अधिकार है। पर सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि इस अधिकार नूं भाषण अते विचारां दी स्वतंत्रता वाले अधिकार नाल जोड़िया है, इस करके किसी भी नागरिक नूं इस तो वांझा नहीं किया जा सकता। तो ये सूचना का अधिकार है साडा। तो नैक्सट साडा अधिकार जिहदी असीं गल करांगे वो है अनुच्छेद 20 दे अंडर जुर्म विच पकड़े जाण विरुद्ध सुरक्षा, कि जिहड़े व्यक्ति ने कोई अपराध किया है जां कोई जुर्म किया है उस दे भी किस तरह के अधिकार हो सकते हैं। ये नहीं है कि वो जे उन्हें जुर्म करता तो वो नागरिक नहीं रहा, वो नागरिक है, उन्होंने अधिकार मिलते हैं। इस करके उन्होंने भी जिहड़ा है अनुच्छेद 20 के अंडर ये कहा गया है कि उस व्यक्ति नूं उस वेले तक कोई सज़ा नहीं दी जाएगी जब तक कि उसने अपराध वेले किसी लागू कानून नूं ना तोड़िया होवे, यानी कि जिहड़ा कानून उन्हें तोड़िया है वो कानून होना चाहिए है। अपराध करन दे समय जो भी उस कानून दे विच सज़ा है, मान लो कि उस व्यक्ति ने 2020 दे विच कोई क्राइम किया तो 2022 उस समय उस क्राइम की सज़ा जिहड़ी है 3 साल सी। बाद विच जदों 2022 दे विच किसी सोध द्वारा उसे क्राइम की सज़ा 5 साल होगी, तो यदा ये नहीं है कि उस व्यक्ति का, क्योंकि जिहड़ा मुकदमा है वो बड़ा लंबा समा चलता रहिंदा, इस करके जदों भी फैसला होएगा उस मुकदमे का तो वो उस कानून के तहत होएगा जिस तहत उन्हें कानून नूं तोड़िया। यानी कि 2020 दे विच अगर उन्हें कानून नूं तोड़िया है तो उस समय जो सज़ा उस मुकदमे कानून ते चल रही सी उही सज़ा उन्होंने दिती जाएगी।
बाकी एक अपराध ਲਈ ਉਹਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਧੀ, ਕਿ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਧੀ। ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਅਨੁਛੇਦ ਕਿ 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਦੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ 'ਚ ਅੰਤਰ। ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਟੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਜੋ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਇਆ ਜਾਵੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜਿਉਇਆ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਿਉਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਂਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਰਾਊਜ਼ਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਟ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜਿਉ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਨੀ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 21A ਦੇ ਅੰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹਨੂੰ ਬੇਟੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 3 ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਛੇਦ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਛੇਦ 45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਨੁਛੇਦ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ 86ਵੀਂ ਸੋਧ ਜੋ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਛੇਦ 21A ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਧਿਆਇ 4A ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੂਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰੇ ਨਾ। ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 25% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਅਨੁਛੇਦ 22 ਦੇ ਅੰਡਰ। ਅਨੁਛੇਦ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੀਵਰਡਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ। ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੈਸਟ ਕਰੇ। ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਉਸ ਆਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। तो गिरफ्तार व्यक्ति जिस व्यक्ति नूं कीता जांदा है उहदे भी अधिकार ने। सब तो पहला उन्होंने ये जानन दा अधिकार है कि उन्होंने गिरफ्तार क्यों किया गया। दूसरे नंबर ते उन्होंने अपनी मर्जी का वकील करन दी अधिकार है, वो अपनी सफाई पेश कर सकता है। गिरफ्तार तो 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने मैजिस्ट्रेट कोल पेश किया जाना हुंदा है। अदालत की आग्या तो बिना 24 घंटे तो वध उन्होंने कैद विच नहीं रखा जा सकता। ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ। ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਨੁਛੇਦ 23 ਤੇ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 23 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਵਪਾਰ, दूसरा है भीख मंगण लई किसी नूं मजबूर करना, ते तीसरा है बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी का मतलब है किसी व्यक्ति नूं बिना वेतन तो मजदूरी करन लई मजबूर करना। इस विच बाल किरत की मनाही की गई है। 14 साल के बच्चों नूं खतरनाक जां
जगह ते ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਪਲੋਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਏ ਹਨ। अनुच्छेद 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਹੈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਲਈ। ਤੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬੇਟੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਉਹ 80% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ अनुच्छेद 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ 5 ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਪਰਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ। ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਅਧਿਕਾਰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅਹੁਦਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਰਿਟ ਆਫ ਸਰਚਰੀ ਕਿ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੀਚੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਮੰਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਉਚਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤੋ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।